Hi students, in the today period we will go for the one of the important concept of the electric charges and the fields. That is again in the name also correct. Important properties of electric charges. Okay, and in most of the examinations theory they have asked questions concerned to this. Either they may ask to write the three properties or four properties of electric charges, or else especially for the 3 marks. Yes. So there are apart from these, what I written here, I written the three properties of electric charges, right? So apart from this also some are there, but these are the main important properties. So later on I will discuss those also too. See here, the first property is additive property of electric charges, conservation of electric charges, and quantization of electric charges. Okay, so let us go for the first one, that is additive property of the electric charges. So before going to this statement concerned to the additive property, let me take an example. So here I have taken a body, and this body it is charged, right? So the charges is located at different parts of the body. Okay, so here plus 2 coulomb of charge, and here Q2 it is plus 4 coulomb of charge. At this place Q3 minus 1 coulomb of charge, and here Q4 that is equal to again minus 1 coulomb of charge. Okay, this is a charged body, and the charges are located at the different parts of the body. Okay, so how to calculate the total charge of this body? Okay, so this is nothing but simply it is the algebraic sum of all the charges which are located at the different parts of the body. So total charge equal to, you see here you write formula in the sense that q1 q2 q3 q1 q2 plus q3. Okay, so plus q4. If there are n number of charges, so we can write this as up to the qn also we can write if the charges are more in number. Okay, so now take this first one. q1 is how much? 2 coulomb of charge, or else 2 coulomb, right? Okay, 2. Then for the second charge, how much? That is 4. And here third one is plus in bracket minus 1. Fourth one is plus in bracket minus 1. Okay, so you know this will become 6 and this will be minus 2. So as you know the basics. So we have totally 4 coulomb of charge on the body. So this one, if you make a statement out of it, that will become the additive property of a electric charge. So what the statement concerned to this is, the total charge of the total charge on a charged body is equal to the algebraic sum of the charges located at the different parts of the body. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಡಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. The total charge of a charged body is equal to the algebraic sum of the charges which are located at the different parts of the body. Okay, so let us see the next one, that is conservation of the electrical charges. Okay, so conservation. So before going to this property, so most of you are familiar with the law of conservation of energy statement. Okay, so if it is the class means I might ask you. So but here law means I have to ask the question and I have to answer. Okay, one man army, just like all things single person. Okay, clear. So here conservation of charge. So conservation of energy statement is the energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one person to one form to another form. In the sense, the energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. That is concerned to the conservation of the energy. Conservation of the charge, if you wanted to define, means the charges can neither be created nor be destroyed, but they can be transferred from one body to another body. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುರೇನಿಯಂ 238-92, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದು ಥೋರಿಯಂ ಆಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗ್ತದ. ಥೋರಿಯಂದು ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 234 ಬರ್ತದ, 90 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೀಲಿಯಂ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 and 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so this is the one nucleus and majorly the charge of the atom will assess by the number of protons or else number of electrons, or any one of can take. So here in this uranium nucleus the total number of protons present in the nucleus is 92. It is before the reaction. So once that unstable nucleus will splits, so it will give us the two elements, one is thorium, another one is helium. But if you add here again the number of protons 9 plus 2, again you want to meet the 92. In the sense, before the reaction also number of protons are 92, after the reaction also number of protons are 92. Okay, so this is the one system. This is we call as one system. The total charge of the isolated system is conserved. Okay,
ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 92 ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ 92 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ 92 ಇರ್ತದೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 92 ಇರ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು 92 ಬಂದಿರ್ತದ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ the second property of electric charge okay let us go for the third one that is quantization of the electric charge so before going to discussing this quantization of charge so normally so overall the amount what the money we will spend so that will be under the multiplication of 1 rupee. What is the basic unit? Basic unit is 1 rupee, right? So here you see once. So basic unit is the 1 rupee, right? Now R is 1 rupees. So you can make 10 rupees. What is this 10 rupees? 1 rupee is repeated for 10 times here. So you can go for 100 rupees also too. 100, 1000, millions together you can go. But the repetitive unit is what? 1 rupee. So by multiplying to this 10, you can get 10. If you multiply with this 100, you will get 100. So how much number you want, that much number if you multiply with the 1, the same amount of rupees is going to have. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು 100 rupees ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದಾರ ಅನ್ಕೋರಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು 20 ರೂಪಾಯಿ 100 1000 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ 10 rupees ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ 10 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.75 rupees ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊದಲಿದ್ದು ರೀ ಅವು ಈಗ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಕಾಯಿನ್ಗಳಿದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾರ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ 0.35 ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿನಪ್ಪ ಅವಂಗ ನಾನು 0.4 rupees ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನ್ರಿ ಅದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟರೇ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡಬಾರ್ದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ 10 ಮಾಡ್ಬೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ the total charge of on the charged body is the integral multiple of charge of electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡೇವಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Q
Q equal to plus or minus NE ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ, N ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್. ಯಾವುದು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ರೀ? 1.6 ಇಂಟು 10⁻⁹ ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ನೋಡಿ, 4 ಕೂಲಮ್ ಅದ. 4 ಕೂಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಅದಾವ. ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂತ ತಗೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ? 2 ಇಂಟು 2, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. Q equal to 5. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು? 2. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಅದೇ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. One body can transfer 1 electron, 2 electron or 3 electron, but it cannot transfer half electron, 1/4 electron, 3/4 electron. It won't transfer. Okay, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಕೂಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, 3/4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Q equal to plus or minus any ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ₹1 ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ನೀವು 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ₹1 ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, so these are the 3 important properties of conservation of the charge. Okay, so okay students, we will see the other properties. So other properties of electric charges. Okay, in your examination if they ask to write the important properties of electric charges, so those first I discussed 3, so that you have to write. Okay, so here the next property is invariance of electric charge. What is this invariance in the sense? The charge of the body at the rest state and the charge of the body if it is in motion, both the magnitude of charges will be the same. Okay, just like mass of the body. Keep in mind the weight of a body will changes, but mass of the body won't change. Okay, the mass of a body is constantly but in theory of relativity that's again different. But here what you have to understand means if the charge magnitude is 3 coulomb whenever it is at the rest state, 3 coulomb charge.
So if that body moves with a certain velocity also, the charge of the body will be the same, that is 3 coulomb. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಆ 4 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ವೆನೆವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆನೆವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. either it may be in rest or it may be in the motion. The magnitude of charge on the body will be the same. Okay, ಅದನ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಚಾರ್ಜ್ at the rest is equal to charge in motion ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. what kind of force will be existing between these? So there will be force of repulsion, that is like charges they will repel each other. Unlike charges, in the sense positive negative, they will get attract each other. So that is the like charges repel and unlike charges they will attract. Unlike charges in the sense positive and negative, like charges in the sense negative or positive. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಂದ್ರೂ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಅಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ಬಾಡಿಗಳು ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಾಡಿಗಳು ನಾವು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಬೋನೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆಮೇಲೆ ಫರ್. ಎಬೋನೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಫರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಊಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆ ಇವೆರಡು ನೀವು ನೋಡೋದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಊಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೋಮ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಹೇರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದೇನೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಹೇರ್ನ ಕೋಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಕೋಮಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೋಮು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಡ್ರೈ ಹೇರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ.